God don't make him suffer. 엄마인 사라는 항상 기도를 하는데요. 자신의 아들이 암에 걸려 치료를 받는 중이었기 때문이죠. His skin may well get burned and red, even blister like a bad sunburn. 그들은 조카와 아이들까지 식구가 많은 편이었고 형편은 넉넉하지 못했습니다. 하지만 암에 걸린 아들을 위해 병원 가까운 곳으로 이사할 계획을 하게 되었죠. Look, you're right. Let's just do it. 엄마는 없는 살림으로 집을 알아보던 도중 병원 가까운 곳에 헐값으로 나온 집을 찾게 되는데요. It does have a bit of a history. 다음날 병원에서 돌아오던 엄마는 고통스러워하는 아들 매트 때문에 아빠의 동의 없이 병원 근처의 그 집을 계약해버리게 됩니다. He was in so much pain, I just couldn't put him through another mile. Well, I made an executive decision. You weren't here. 하지만 이사 온 첫날부터 매트는 이상한 일을 겪게 되죠. Yeah, it was just a bad dream. 이사 온 집은 예전의 집과는 비교가 안 될 정도로 넓었고 매트는 자신의 방으로 지하실 방을 고르게 됩니다. It's got its own private bathroom. Nobody has to hear me. 그곳에는 하나의 방이 더 연결되어 있는 것 같은데요. What do you think's back there? I don't know. Got a great room for Billy. I thought was a perfect room for you. 그날 저녁 매트는 잠겨있던 안쪽 방에서 무언가를 목격하게 되는데 그곳에서는 사람의 몸에 문자를 새겨넣는 등 이상한 행동을 하고 있었습니다. 그 이후로도 매트는 계속해서 환각들을 보게 되었죠. 그러던 어느 날 동생이 매트를 보기 위해 지하실 방에 찾아왔는데요. 매트는 이미 열리지 않았던 방 안에 있었습니다. How'd you get in here? Hop on. Take you for a ride. 그는 자신의 동생을 침대에 눕혀 괴롭히는 이상 행동을 하게 되죠. What's going on down here? What's the matter with you? 이때 아버지가 그 방에 들어와 이 집의 정체를 알아차리게 되는데 과거에 이곳은 장의사의 집이었고 이 방은 바로 영안실이었던 것이었죠. Now we know why the rent was so cheap. It's not now, and it hasn't been for years and years. It's just a house. 그날 저녁 가족들은 식사 자리에서 기도를 하게 되는데 매트는 이상한 환상을 또 한 번 보게 됩니다. 가족들은 매트의 그런 환각이 강한 약 때문이라고 생각하게 되죠. 다음날 병원에 간 매트는 우연히 어떤 아저씨에게 자신의 푸념을 하게 되는데 Like, do you ever like see things, like hear things? It just they can't be there. Fear no evil. 그 아저씨는 매트가 환각을 본다는 말에 관심을 갖게 되고 연락처까지 알려주게 됩니다. 매트는 집에 있을 때마다 환각을 겪게 되는데요. 조나라는 아이는 학대를 당하고 있는 듯 보였고 영안실에 시체들이 일어나서 매트를 노려보고 있었죠. 그 이후 매트는 이상한 행동을 하기 시작합니다. 엄마는 그런 매트를 위해 기도를 드렸습니다. 다음날 아이들은 숨바꼭질을 하게 되는데요. 아이들은 이상한 현상을 겪게 됩니다. 남동생은 무언가를 보게 되고 여동생은 다락방의 바닥이 무너지며 다리가 빠지게 되죠. Hey, the floor must be rotten. Rotten where? Okay. Come here. You okay? Yeah. 여동생의 다리를 빼내어 줄 때 매트는 그곳에서 하나의 상자와 사진첩을 발견하게 됩니다. 상자에는 정체불명의 물건이 들어있었고 사진에는 매트가 환각에서 봐왔던 조나라는 아이가 찍혀 있었죠. I thought that I was hallucinating, but I've seen this kid almost every day since we've been here.
사촌 웬디는 매트의 말을 믿어주었고 그들은 도서관에서 그 집에 대해 조사하기 시작합니다. That is Ramsey Eggman, and this was his mortuary. Now, your guy, dead kid, his name was Jonah, and people came to have chats with their dead hubby or wife or find out where Auntie Mame hid the family jewels. Supposedly, they contacted the dead through Jonah, and people came from all over and were convinced. Harvard professors, all kinds of big shots. All 4 sitters in Eggman were found dead. Cause of death, not clear. But I might know somebody who does. 매트는 결국 병원에서 만났던 아저씨를 부르게 되는데 상자에 들어있던 것은 시체들의 눈꺼풀이었고 What are they? Eyelids. 죽은 자들의 눈을 감지 못하게 만들어 시체를 조종했으며 그 힘으로 조나의 영매력을 강화시킬 생각이었다는 것이었습니다. Must have been a very powerful medium. 그들은 죽은 조나의 영혼을 달래기 위해 기도를 하게 되는데 매트는 또 환각에 빠지게 되며 마치 조나의 영혼이 빙이 된 듯 보였습니다. I'm a reverend. Something evil in this house. I appreciate the concern, but this is not the type of help we need right now. I'd like you to leave. 그날 저녁부터 사촌 누나와 엄마 모든 가족이 환각을 보기 시작하게 되죠. 엄마는 결국 자신이 내쫓았던 신부를 부르게 됩니다. I'm so sorry. I just didn't know who else to call. 신부는 죽은 조나의 영혼을 이 집에서 내보내야 한다고 말하며 조나의 흔적을 찾기 시작하는데요. He's here. 집안에는 조나의 유골이 숨겨져 있었고 신부는 그것을 찾아내 밖으로 내보내게 되죠. It stopped. 신부는 유골을 들고 그 집을 떠나게 됩니다. Thank you. It's okay. 하지만 매트의 몸에는 이상현상이 생기게 되어 즉시 병원으로 향하게 되죠. 병원에서 매트는 누군가를 보게 되고 그는 매트에게 자신의 기억을 전달하게 됩니다. 그는 죽었던 조나의 영혼이었고 너무 강력한 영매 때문에 의식 도중 에잉맨과 주변 사람들이 타죽게 되었는데 그때 시체의 영혼들이 깨어난 채로 그 집에 갇히게 된 것이었습니다. 그 영혼들은 에잉맨에 대한 앙심을 조나에게 풀게 되어 그가 죽게 된 것이었죠. 부모님은 그 시각 의사를 만나고 있었습니다. I'm afraid it's not good news. The cell count is worse than before. How long do you think he has? With these numbers, I don't know what's keeping him alive. How can we see him? Of course. He couldn't have gotten far. Matt? 매트는 뭔가를 결심한 듯 도끼를 든 채로 집으로 향하게 됩니다. Matt, no! Matt, no! No! 집을 때려 부수는 매트. 집의 벽에는 시체가 들어 있었는데요. 그는 있는 힘을 다해 집안의 벽을 모두 부숴버립니다. 엄청난 양의 시체들이 벽에서 나오게 되고 그는 그 시체들을 불태워버리게 되죠. 그 집에 있었던 사진과 눈꺼풀까지도. 영혼들은 매트에게 인사를 하는 듯 보였고 엄마는 매트를 구하기 위해 집안까지 들어오게 됩니다. I'm here. I'm here. 결국 영혼들은 그 집을 떠나게 되죠. Be careful. 조나의 영혼이 그의 몸을 빠져나오게 되고 매트는 의식을 찾게 됩니다.
이 사건 이후 매트는 암에서 완치되었으며 집은 다시 지어져 팔리게 되었다고 합니다. 영화는 이렇게 끝이 나게 되죠. 이 영화는 다른 공포 영화처럼 현실에서 있을 수 없는 이야기를 다루고 있지만 이것이 실화였다고 생각하니 오싹한 공포감이 느껴졌습니다. 이 내용은 카멘 리드 가족 사건을 바탕으로 제작되었다고 하며 아직도 풀리지 않는 미스테리로 남아 있습니다. 영화 메디엄이었습니다. 감사합니다.